आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देशर अभिवृद्धि दिगरे मध्यवित्त वर्गों भूमिका को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री। भारत अमेरिका मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में सहयोग लगी आसंता 10 वर्ष पई प्रस्तुत हेबा एक समन्वित कार्यखसड़ा चिठा प्रस्ताव। देशर एमएसएमई क्षेत्र में 25 कोटी ऊर्ध्व व्यक्ति को नियुक्ति दिजाई बोली लोकसभा सरकार सूचना। प्रयागराजर महाकुंभ रे सामिल होई संगम रे बुड़ पकाइले पाकिस्तान 68 जन हिंदू श्रद्धालु। एवं नागपुर प्रथम दिनिकिया आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे इंग्लैंड को 4 विकेट रे परास्त कला भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर अभिवृद्धि दिगरे मध्यवित्त वर्गों भूमिका को भूयसी प्रशंसा करछंती। सेमानकर आकांक्षा देशर प्रगति को प्रोत्साहित करुछि बोली से मत व्यक्त करछंती। गतकाली राज्यसभा राष्ट्रपति अभिभाषण उपर आगत धन्यवाद प्रस्तावर उत्तर दे प्रधानमंत्री मध्यवित्त वर्ग लोकों हाथ में अधिक पुंजी उपलब्ध कराइबा लगी सरकार निष्पत्ति उपर आलोकपात करछंती। केंद्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजना जोगु 25 कोटी लोकों को दारिद्र्य सीमारेखार ऊपर को अणाई पारिछि, जहाँकि एक गर्वर विषय बोली श्री मोदी कहते। से कहते बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार देश प्रथम विकास मॉडल तुष्टिकरण नुहे संतुष्टिकरण उपर प्राथमिकता दे कार्य करुछि। देशवासी एही मॉडल को परीक्षा करने सहित संपूर्ण रूपे अवगत होई समर्थन देवा स्वरूप तृतीय थर लगी तांको सरकार को सपक्ष में भोट देइछंती बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। से भली अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गर लोकों को सशक्त करने उद्देश्य रे तांको सुरक्षा रक्षा लगी आवश्यक आईन प्रणयन करिसंती। एतद्व्यतीत दिव्यांग जनक कल्याण लगी सरकार पक्षरु निया जाउथुबा विभिन्न पदक्षेप उपरे मध्य श्री मोदी आलोकपात करिसंती। निजर उत्तर शेष करने समय प्रधानमंत्री कहते विभिन्न क्षेत्र में देशर लक्ष्य हासिल भारत निकटरू विश्व कण आशा करे देशर साधारण नागरिकर आत्मविश्वास तथा विकसित भारत लक्ष्य हासिल दिगरे कार्यपंथार विस्तृत विवरणी राष्ट्रपति अभिभाषण में वर्णना करा जायथाय। प्रधानमंत्री उत्तर पर राज्यसभा राष्ट्रपति अभिभाषण उपर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करा जायछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं तांकर जुक्तराष्ट्र अमेरिका प्रतिपक्ष पीटे हेग्सेथ गतकाली दुई देश मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में थिबा सहयोगर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करिसेंती। दुई नेतांक मध्य टेलीफोन माध्यम होइथिबा एही आलोचना समय स्थल वायु सामुद्रिक तथा महाकाश क्षेत्र में दुई देश मध्य थिबा सहयोग को वृद्धि करने उपर गुरुत्वारोप करा जायछि। आगामी 10 वर्ष पर्यंत दुई देश मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में सहयोग लगी एक समन्वित कार्यखसड़ा संपर्कित चिठा प्रस्ताव मिलित भाव प्रस्तुत करने लगी उभय प्रतिरक्षा मंत्री सम्मति प्रदान करिसेंती। सेहिभଳି द्विपक्षीय प्रतिरक्षा भागीदारी को अधिक सशक्त करने दिगरे उभय नेता निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछंती। ए आलोचना समय दुई देशर प्रतिरक्षा मंत्री वैषयिक ज्ञानकौशल सहयोग प्रतिरक्षा शिल्प जोगाण श्रृंखल लॉजिस्टिक्स सूचना आदान प्रदान तथा मिलित सामरिक अभ्यास क्षेत्र में एकाठी काम करने को निष्पत्ति नेइछंती। सेहिभଳି दुई देशर सरकार मध्य वृद्धि पाउथिबा प्रतिरक्षा अभिनवता सहयोग को समर्थन देवा सहित स्टार्टअप और वाणिज्य कारबार को अधिक सुदृढ़ करने लगी मध्य सेमाने सहमत होइछंती। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत स्पेन पंचम जुग्म कार्यगोष्ठी बैठक गतकाली नूआदिल्ली में अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में दुई देश मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में थिबा द्विपक्षीय सहयोगर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करा जाइछि। एतद्व्यतीत सामुद्रिक क्षेत्र समेत अन्यान्य विविध क्षेत्र में किभଳି मिलित भाव कार्य करा जाय परिबो से दिगरे मध्य आलोचना करा जाइछि। ए संपर्क में प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति रे कहा जाइछि प्रतिरक्षा क्षेत्रर विशेषकर आधुनिक ज्ञानकौशल एवं अस्त्रशस्त्र उत्पादन क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने उपरे दुई देश निजर सम्मति प्रदान करिसेंती। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और तांकर ग्रीस प्रतिपक्ष जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस
ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତ ଗ୍ରୀସ୍ ଭାଗିଦାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀସ୍ଠାରୁ ସହଯୋଗ ଆଶା କରେ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀ ଗେରା ପେଟ୍ରିଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ ସମର୍ଥନ କରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗେରା ପେଟ୍ରିଟିସ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶରେ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରନ୍ଦଲାଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 7 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 17 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ କରନ୍ଦଲାଜେ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ପ୍ରାୟ 23,000 ମାମଲା ସମେତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଗତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5 କୋଟି 19 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ମେଘୱାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବକେୟା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 747ଟି ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମେଘୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଧନଖଡ଼ ରାନେବେନୁର ସ୍ଥିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୈଭବ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରୁ 68 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗତକାଲି ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଙ୍ଗମଠାରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୂଚନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିକଟରେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା 3ଟି ନୂତନ ଅପରାଧିକ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାଠାରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ। ଭାରତୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍। ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 47 ଓଭର ଓ 4ଟି ବଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 248 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲର ସର୍ବାଧିକ 52 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍ 51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। 249 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତ 38 ଓଭର ଓ 4ଟି ବଲ୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 251 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ 87 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର 59 ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସାକିବ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଆଦିଲ ରସିଦ୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଓ ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଗି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ରବିବାର କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦେଶର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନର 68 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ନାଗପୁର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।